Good evening, everyone. Welcome to the day 12 of UGC NET Paper 1 class. Today, again, we are going to see the remaining types of number series in this session. So, let's move on. Actually, the first three slides I have kept from the previous class itself. Again, we are going to see more of a recalling. So number series is a collection of numbers that follow a pattern. So we as a candidates must locate the missing or incorrect numbers in the given series. So in some rare cases, there might be some terms in the given series might be wrong. So we have to, instead of finding the missing one, we have to find the faulty one. So that's how the number series thing is working. So here are the types. So in the previous class, we have seen all these 7 types: addition, subtraction, multiplication, division, square, cube, Fibonacci. I hope everyone remembers everything. So today we are going to see the next set of 7 types in the number series. So இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, this is more of a knowledge on how number series system is being given in the examination. So the exact same thing won't or might not come in the exam. So you guys take this as a identification for identifying the pattern in the number series. Next, you work out your own methodology and then apply in the exam to find the answers. So first one, series of mixed operators. So just a minute, excuse me. Sir, good evening, sir. Class எடுத்துட்டு இருக்கேங்க சார், கிளாஸ்ல இருக்கேங்க சார். 8 மணிக்கு மேல தான் சார் முடியும். ஓகே, தேங்க்யூ சார். Sorry guys. So series of mixed operators. நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட்ல பார்த்த கிளாஸஸ்ல we follow a single pattern, ஒரு square or addition or subtraction. There would be a single pattern would be followed where a single operand, that is plus or minus or multiplication or division, whatever. Here we do have a mixed of more than one. That is, there are some rare cases where 3 to 4 operands might be there. Still, they won't complicate till that. So here in the example, you please note that one is multiplication as well as one is addition. So multiple operators are used to get the next number in the series, in this type of number series. So in the example la pathina 3, 7, 15, 31, 63. So next number கேக்குறாங்க. Next number வந்து 127. So how the pattern forms? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா first one is 3 2s are 6 and that plus 1 is 7. Again the second term is multiplied by 2, so that is 14 plus 1 is 15. Again this 2 15 and then 30, so then plus 1 is 31. So likewise, so the after multiplying 63, we do get 127. That is option A. Similarly, in the next thing also here, instead of this thing, that addition, here it is following this pattern, 2 power n minus 1. So here the first term is 2 power 1. Anything the 2 power 1, so minus 1. So 2 minus 1 is 1. Next 2 square minus 1, that is 4 minus 1, 3. Then 2 cube is 8, 8 minus 1, 7. So likewise the pattern follows. So the next number is 2 power 6 minus 1, that is 63, option C. So this is how mixed operators working. So நம்மளுக்கு maximum examல இந்த type of mixed operators problem தான் அதிகமா கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா all the previous methods we have seen, those were simple methods because it strictly follows one thing, and அதுல ஏதாவது any 2 methods are combined and we get this kind of series of mixed operators. So
இந்த நம்பர் சிஸ்டம் கேன் பி கால்ட் அஸ் mixture of one or two more previous நம்ம பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்தோம் the types. ஸோ அதோட இதுன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அரேஞ்சிங் நம்பர்ஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேண்டிடேட்ஸ் மஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச் த நம்பர்ஸ் ஆஸ் இண்டிகேட்டட். ஸோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸா இருக்கும். You will get the sequencing number. So based on the sequence, you have to identify the difference, that pattern. Then you have to identify the answer. So இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 7 7 7 3 7 4 7. Next 5 7s. So option is A. Here each term appends one more 7. And இங்க பாத்தீங்கன்னா next the pairing pattern. இங்க ரெண்டு question mark கொடுத்திருக்காங்க. So இதுல பாத்தீங்கன்னா first number and third number, that is odd numbers, are in the ascending form from 1. Then the even numbers are descending form from 10. So அப்படின்னும் போது 1 2 3 next is 4. So இதுல பாத்தீங்கன்னா 10 9 8 அப்ப ரிவர்ஸ்ல 7. So 4, 7, that is option C. அதுதான் வந்து இங்க இந்த இதோட அரேஞ்சிங் நம்பர்ஸோட இது. So next one, prime numbers. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Actually though we might not exactly get a question regarding prime numbers in number series for UGC NET, still this prime number plays a major vital role in many of the operations. So அது வந்து you guys should know the number of prime numbers. ஒரு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு 100 வரைக்கும் சொல்றேன்னா 100க்குள்ளார எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு, எது பிரைம் நம்பர்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ யூ கைஸ் ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தட். அப்போ அப்படின்னு பார்க்கும்போது actually one வந்து to be honest exactly it is not a prime number. Still one is also considered somewhere in the as a prime number. So 1 2 3 then 5 next 7 then 11. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா 8 9 10 எல்லாம் போயிடுது. அந்த மாதிரி 11க்கு அப்புறம் 13. ஸோ 13க்கு அப்புறம் 17, 17க்கு அப்புறம் 19. ஸோ இப்படிதான் வந்து இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கு. அப்படின்னும் போது இப்ப இந்த இதுல எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, 3 5 11 17 இது. ஸோ இதுல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 3 அப்புறம் 5, 5க்கு அப்புறம் 7 விட்டுட்டாங்க, 7 விட்டுட்டு 11, 11க்கு அப்புறம் 13 விட்டுட்டாங்க, 13 விட்டுட்டு 17. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து அந்த மாதிரி விடும் போது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 23க்கு அப்புறம் ஒரு பிரைம் நம்பர் நடுவுல வந்து என்ன வருது, ஸோ 26 20 எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். அப்ப அது நெக்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து 29 அப்படின்னு வரும். இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து 7 விடுபட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலி இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ல வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல 7 விடுபட்டிருக்கு. இந்த ஆக்சுவலி இந்த பேட்டர்னே வந்து நம்மளுக்கு சில நேரங்கள்ல கன்ஃபியூஷன் ஆகும். இப்ப இதுல வந்து விட்டுருக்கு, நீங்க அந்த பேசிஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது தப்பு தான். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல 13 விடுபட்டிருக்கு. ஸோ அப்படின்னும் போது இது எப்படி இயங்குது அப்படின்றது நம்ம இதுல ஜென்ரலா வந்து 17க்கு அப்புறம் 23 தான் இருக்கு, 23க்கு அப்புறம் 29 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். பட் ஸ்டில் தேர் இஸ் சம் இஷ்யூஸ். அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சில நேரங்களில் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. நம்ம அப்ப அப்படின்னும் போது நீங்க ரேண்டமா எடுத்தீங்கன்னா இப்ப இதுல இருக்கிறதுல எது க்ளோசஸ்ட் ஒரு ஆன்சர் அப்படின்னு பார்க்கணும். Actually 99% there won't be any issues in the questions. Still when I was going through previous questions, there were some questions similar to this kind of questions where there is some discrepancies in the forming pattern. So அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் தப்பா வந்துட்டால் அல்லது கொஸ்டின் வந்து நம்மளுக்கு டக்குன்னு இது பண்ண முடியலனா the closest answer where you can get to the next thing, you can just blindly point out that option. இப்ப இதுல கணக்கு பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா 3 5 7 வரணும், 7க்கு அப்புறம் தான் 11, then again 13, 13க்கு அப்புறம் 17, நடுவுல 19 இருக்கு. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 5 தவிர்த்து எல்லாத்துலயுமே நடுவுல ஒரு இது ஜம்பிங் இருக்குது. அப்ப 23க்கு அப்புறம் அடுத்த நம்பர்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரணும், 29 விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த நம்பர் தான் வரணும். ஸ்டில் இங்க 29 அப்படின்ற ஆப்ஷன் அப்ப வருதுன்னும் போது சோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல க்ளோசஸ்ட் எது இருக்கு, சோ 31 ப்ரிஃபரபிள் ஆப்ஷன் தான். அப்ப அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும், எந்த பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்றது, சோ எது எப்படி இயங்குது அப்படின்ற அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து உங்களுக்கு வரும். சோ இதுதான் வந்து இதுல இந்த இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன். அப்ப அதே மாதிரி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 5ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்த கன்சிக்யூட்டிவ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா
எது இருக்குது 11. அப்ப 7 எல்லாம் விட்டாங்க. நீங்க இதை வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம். என்னோட இது பிரகாரம் சொல்லணும்னா 5 டேபிள் எடுத்துக்கோங்க. அப்ப 5 டேபிள்ல 5க்கு அப்புறம் 10, 10க்கு க்ளோசஸ்ட் பிரைம் நம்பர் 11 தான். அப்ப அடுத்து 15, 15க்கு க்ளோசஸ்ட் பிரைம் நம்பர் 17. நெக்ஸ்ட் 20, அதாவது அகைன் இதுல அசெண்டிங் ஆர்டர். நீங்க இப்ப 20க்கு க்ளோசஸ்ட் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா டிசெண்டிங்ல 19 இருக்கும். ஸ்டில் அசெண்டிங்ல 20க்கு நெக்ஸ்ட் க்ளோசஸ்ட் பிரைம் நம்பர் 23. அப்ப அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் 30க்கு 31 தானே வரணும். அப்ப இங்க ஏன் 37 வருது? அது வந்து சோ இங்க அதுக்கு அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. சோ ஆட் 6 கன்சிஸ்டன்டா இங்க வந்து 6 ஆட் பண்ணிட்டே போகும்போது நம்மளுக்கு இந்த இது வருது. அப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைம் நம்பர் மாதிரி இருந்தாலும், இது எல்லாமே பிரைம் நம்பரே இருந்தாலும் இந்த இடத்துல அது பிரைம் நம்பர் பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகல. அதுக்கு பதிலா இந்த நம்பர் அடிஷன் பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ ஆகுது. ஸோ ஜென்ரலா டக்குன்னு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அது என்ன பேட்டர்ன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப நீங்க இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுல வந்து எவ்ரி நம்பர் இஸ் அ பிரைம் நம்பர், ஸோ திஸ் இஸ் அ பிரைம் நம்பர் பேட்டர்ன். நோ, it does not work like that way. See here, instead of following the prime number sequential pattern, it has followed the addition of 6 with each number. So while adding 6 with 29, then again see here also there is a discrepancy. It should be 35. So எப்படி இந்த கன்ஃபியூஷன் வருது பாத்துக்கோங்க. 35 is not a prime number. இப்படிதான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த க்ளோசஸ்ட்ல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு எது ஐடென்டிஃபை ஆகுறதுன்றதுல நிறைய இது இருக்குது. இப்ப இது வந்து எல்லாமே சம் ரேண்டம் கொஸ்டின்ஸ் பிக்ட் அப் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட். அப்ப அப்படின்னும் போது இதுல இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்லயே வந்து எவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் வருது பாருங்க. சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த நேரத்துல ஆன் ஸ்பாட்ல நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. இது ஜஸ்ட் வெறும் பிரைம் நம்பர்ல மட்டுமே. யூ கேன் ஐடென்டிஃபை சிமிலர் பேட்டர்ன்ஸ் இன் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் வி ஹவ் சீன். ஸோ அப்படின்னும் போது யூ ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல். உங்களுக்கு சடனா ரேண்டமா எக்ஸாம்ல எனக்கு டைம் இல்லை, ஐ ஹாவ் டு ஃபாலோனா, ஸோ ஜஸ்ட் பிளைண்ட்லி மார்க் இட் ஆஸ் த நியரஸ்ட் பாசிபிள் ஆப்ஷன் அப்படின்னு போயிடுங்க. அப்ப இதுக்கு 31 தான் ஆப்ஷன் நியரஸ்ட் பாசிபிள். சோ அப்படின்னும் போது நீங்க இந்த 6 பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணா 35 இங்க பாத்துக்கோங்க. அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணி 37 வருது. அப்ப இங்க என்ன பண்றாங்க, நெக்ஸ்ட் இதுவை விட்டுட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து ஒரு இதுக்கு போயிடுறாங்க. அப்படிதான் வந்து இதுல அதுவும் டேலி ஆகுது. இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு, ஆனா ரொம்ப ரேர், வெரி ரேர். ஸ்டில் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஹேவ் அப்பியர்ட் இன் த கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ யூ கேனாட் ஆர்கியூ அட் தட் டைம் த கொஸ்டின் இஸ் ராங், ஐ கேன் கெட் கிளைம் போனஸ் மார்க்ஸ் சம்திங் லைக் தட். தேர் ஒன்ட் பி சச் திங். ஸோ அதை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Next is odd numbers. So odd numbers, I hope everyone know the pattern follows just the odd numbers. அதனால இப்ப 1 3 5 7. நெக்ஸ்ட் ஆப்வியஸ் இஸ் 11. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா இது 3 டேபிள் ஃபார்மேட்ல இருக்கு பாத்துக்கோங்க. இதுலயே 3 டேபிள்ல 3, அதாவது ஆட் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளைடு பை 3. ஸோ 1 into 3 3, 3 into 3 9, then 5 into அந்த மாதிரி 7 and then 9. ஸோ நெக்ஸ்ட் 11. அப்ப ஆப்ஷன் 33. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வருது. இதுவும் டெக்னிக்கலி ஏ மிக்சட் ஆப்பரண்ட் தான் சொல்லலாம். ஸோ இதுல நம்ம பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த நம்பர் டைப்ஸ் would be repeating and inter changing with each other. ஸோ அதனால வந்து சார் நான் இது ஒரு மெத்தட் தானே இருக்கு, இல்ல இந்த ஆட் நம்பர்ஸ் நான் ஒன்னு தானே பார்க்க வந்தேன், வேர் இட் இஸ் சேஞ்சிங் அப்படின்லாம் நம்ம கொஸ்டின் பண்ணவே முடியாது. ஸோ தீஸ் ஆர் இன்டர் கனெக்டட். ஸோ similarly odd numbers மாதிரி even numbers where we do get the multiples of 2. so simple அப்படி சொல்லிடலாம். அப்படின்னும் போது இங்க வந்து இதுக்கு பேசிக் எக்ஸாம்பிள். ஸோ 10க்கு அப்புறம் 12 அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே 6 டேபிள் பேசிஸ்ல இருக்கு. ஸோ அங்க நம்ம வந்து 3 டேபிள் பேசிஸ் பார்த்தோம், இங்க 6 டேபிள். ஸோ அப்படின்னும் போது ஸோ 1 6 are 6. இதுல வந்து 6ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி. ஸோ இதை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா +6 போட்டீங்கன்னா 30. அகைன் ஈவனா நம்பரையும் ஃபாலோ பண்ணுது, 6 டேபிள் இதுவும் ஃபாலோ பண்ணுது. ஸோ அந்த இதுவும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ஃபிராக்ஷன் நம்பர்ஸ். ஸோ இது வந்து ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிராக்ஷன் நம்பர்ஸ் இதுல வந்து எது அடுத்து வரும் அப்படின்னு இங்க ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் 1/2 1/3 1/4. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் வுட் பி 1/6. இப்ப இத பாருங்க, இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. 2 divided by 2, that is 1. 1 divided by 2, 1/2. Then
1/2 divided by 2 1/5. ஸோ இங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா 1/2 இருந்து 1/5 வந்துடுச்சு. அப்ப அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1/10. ஏன்னா கீழே வந்து நீங்க 2 வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா 2 2 சார் 4, அப்போ 1/4 தானே அடுத்து வரணும் அப்படின்னு இருக்கும். 1/2ன்றது 2.5. ஓகேவா? ஸோ 1/5ன்றது அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும், அப்ப இங்க வந்து 1/4 தானே வரணும் அப்படின்றது கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ இதுலயும் பாருங்க, அதுதான் சொல்றேன், இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு சடனா இவன் கொடுத்துருக்கிற பேட்டர்னுக்கு அடுத்து ஆப்வியஸா என்ன நம்பர் வரும், நம்ம அதுதான் இங்க பார்த்தாகணும். அப்ப அப்படின்னும் போது இங்க வந்து நீங்க டெக்னிக்கலி இங்க 1/4 இருந்துச்சுன்னா அடுத்து 1/8 தான் இருக்கும். பட் இங்க அவன் 1/5 கொடுத்ததுனால ஆப்வியஸ்லி இட் ஷுட் பி 1/10. ஸோ இப்படிதான் வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இதுல நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் 2 வந்து 2 divided by 2 1 கிடைக்குது. அகைன் 1/1 divided by 2 1/2. ஸோ இது அகைன் வந்து 1/2ன்றது 2.5. நோ சாரி, 1/2ன்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் 0.5 இல்ல அந்த மாதிரி இது பண்ணுவோம். அப்ப 2.5 வந்து நம்ம அடுத்து வந்து இது பண்ணணும் போது அதை வந்து 1/2 divided by 2.5. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, 1/2 divided by 2.5 எப்படி ஏறுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றது இங்க பாருங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்து அகைன் 1/5 divided by 2. இப்படிதான் வந்து ஆல்டர்னேட்டா அவங்க வந்து இது பண்ணி இந்த ஆன்சர் வருதாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸுக்கு there can be a very number of convincing sequences might be there, but which is the closest and possible correct answer that you have to identify within the given stipulated time. ஸோ அதுதான் இங்க இது. ஸோ பெரும்பாலும் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு நிறைய கேட்கறாங்க. ஸோ ஃப்ராக்ஷன்ஸ்ல you guys have to be careful. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் நம்பர்ஸ். இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா இது திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் டெக்னிக். இது ஐ திங்க் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் லெட்டர் சீரிஸ் ஆல்சோ such kind of there is a type is there. Here இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 4 3 6 4 8 இதுல பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா நீங்க அப்படியே வந்து ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 2 3 4 ஒரு நம்பரா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பரா இன்க்ரீஸ் ஆகுது 4 6 8. அப்ப இந்த 4க்கு அப்புறம் இங்க 5 தான் வரும், இல்ல 8க்கு அப்புறம் 10 வரணும். ஸோ 5 10 அப்படின்னும் போது நம்ம இமீடியட் நம்பர் 5 தான், அதனால அப்படிதான் இங்க வரும். அதை இங்க பாருங்க 1 2 3 here 4 5 6. அப்ப 3க்கு அப்புறம் அகைன் 4 தான் வரும். ஸோ எந்த நம்பர் ஆல்டர்னேட்டிவ் பேட்டர்ன் யூ கைஸ் ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. ஸோ this form of number series reasoning follows a pattern of alternating numbers. ஸோ இதுதான் வந்து இதுல உள்ள டோட்டல் இது. ஸோ இது வரைக்கும் சொன்னதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் we'll discuss tomorrow letter series start பண்றோம், கொஞ்சம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க.